uga doonaysa laakiin waxay leeyihiin waa taageerayeen kale waa sidii suldaanka iga horreeyay sheegay waa ku taayay waa ku taageerayna marka anigu markaan ka hadlo abwaan leeyahay waa isku yeelayay inuu ku abwaan iyo leeyahay amaay وإلى أن يمكن جدا جدا عبارة يمتعها عدي ما حسوه من الكيس حتى يقول عينه دي شكر متعاون ما تعينه بس الكيس هذا بيجي عن الكيس هذا هدي على عبارة الحالة كنتو فريق ويا الحالة جيت على محلي مش شيء على جهة كسر البيت الوجه السياسي على الهواء بقاها نقولها للعدم ويسكن أسرع إليه وأنت مع عزوه على الرئيس عليه عبد القادر كندورتا علاج تقولي على كيانيوني أنت أمريكا أفرت مع البيئة حي 30 ماسو صومالي عقد الله قبيل بكل رجل آخرين عذاب العذاب من الفيل وإنه من عالمين حتى أصاري عبد القادر كندورتا علاج تقولي على كيانيوني معيك أمريكا أفرت مع البيئة حي 30 ماسو أمي عادلة هذه عزيزة مريضة تقوى إلى عالم أنت كنت مدورة أنا أقول إلى عزيزي عملت الأمريات جمالي بقالي الأمريات أسرار يقول عدالة بين السوريين حفظة بلد ونظمة لبعضين عبد القادر كان الموتى علاكي تبغي عليك يا ولي عيك أميرا قبطان والسلام عليكم وعد الشيء يا رب صلاة وعيدي شيء صلاة شيخ يقول الله في ربي لو عد الشيء يا هذا الدرجة كل شيء لا تجري ويجعل الله يقول دعوة مولدها الرسالة الأولى والأولى كل شيء لا تجري وعلى كل شيء تعلم تجري في كل أمر سريع وكأن عليها أكثر سؤال أبانا ولا شيء نقول له إلا لو شيء يدين مثل قبولة إبراهيم تتبعي وتتبسي أمكن لما تكون أتقارن وما حيوان شيء ولا هو كشرا وتريد تتسرع حيوان كأمر بقايته ولا مع الزمن تريد الشعب يتعاون بينما لو نحن نوصل عليه ما علينا تقارن أمكن تقول لي أنا يبين الأسبوع المليان متى نوصل سلام مع تقارن أنت واحد يوصل بالشيطان دينا كذا واحد واللي يقول أقول لك أجل من الشيطان وهذا بين وبين عبد القادر وعبد كل شيء هذا أمر تعبان دفع واحد بين واحد كل شيء يا أخي هذا الحمد لله كثير من الجماعة تتطور سيستم كبير شيء ولا هذا الدرس وما تصور والقلب عبد يقل عن حدود الدرس أنا من تقوى المرة حمل يقول عليه إسماعيل كريت وأريد أجيبه لمن يوطن يتعفور بقرت والله التوراة اللي كانت حي على الأمارات لكن مرحبا من إلى العلم تقول ما تعرف السيئة انت سيدي شيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآية هذا يوم هذا سيئا أبياتها وصدق حياة على التماحة قرب استاجة إيه تلمانتا إيه حميلة المشرعة حزب الرسول إيه لغة تلمانها لغة إيه أبياتا ردا الحزب وهم على سيئا أنه ولا شافينا ولو يرون الأمان المسؤولين تكلمون بالمعاشة سبب مشارعة أنت بالأبيان من البلاد حزب الجرسون سوري الشرفين أيضا أنا جامعة يسرني ياسر حفصي جامعة إنه كلمتي خريجية مناسبة سوبرانيستا حزب الجرسون حلقة والأبيان من البلاد جبلا المرعى كالمرمى ياسر حفصي أبيض من الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان أسلامية ملكة الصومالية
barnaamijka shaqada mudooyinka ugu badan islaamintana aniga ugu guulaysanaa sharaxa iyo maanta shaqabsho iyo saxaafad sare iyo maanta kooxda xawaaraha jirto waxaan leeyahay asalaamu calaykum salaamullah anigu waxaa lahay arka dhalinyarada waxaa rabaa in sheego xafada waxay ku saabsan tahay mas-uuliyiin sharax مشاركة معنا المشاركة ومعنا حضرتك الإيمان ومشاركة الإسرائيل أسر رمضان إنه بنك إسرائيل مريم إنه بنك إسرائيل مريم إنه بنك إسرائيل يعلم هذا على كلمات الكلمات تأتي أيضا محاولة مشاركة الله الرحمن تعالى إلى كان المسلم بنك إسرائيل يجي سنة أكيد ذلك يجب على هذا كان مجرد عادة وعمل عن معناه عن هذا وأنتم على القرن كما نعلم أن استطاع المفروض إذا سألت عن آخر حتى لا يعرف عن مسؤول عن آخر شيء عن كل كبير التي أولا في إدارة في المرأة الدين الأسود على المرأة وكان مع الكبير من سنة وبلغ مع السلطة على الفيلم أنت لا يجب أن يعرف الصلاة سوسنا الله تعالى دعنا على هذه الأيام لنا دعوة أجل الأيام الأيام يوم على القرآن ويوم يوم بشيء أجل هذا الخير يسس إن شاء الله يوم الخير نحن الله نشكرنا ونشكره على المسؤولين على متابعة خاصة إلى ما أنتم كذا إلى حياة بشكل السلام عليكم إن شاء الله أقول أستاذ أنا ما في هذا السلام هذه أبو يحتاج أبي إسلام بس أجل ما تجسي إلى يمكن الرأي على هذا على كذا على العالم كمان في هذا ولا سلام بيرفع إن شاء الله hadalka qiimaha badan ee isugu jiray baahida ay dhalinyaradu qabto ee ku aadan sidii isbedel loogu heli lahaa iyo weliba taageeradooda oo nala yidhaahday da'yarka anugu hadana dhalinyarada xilsi jaama oo ku hadlaya magaca dhalinyarada deegaanada dowladgoboleedka jubbaland aad ayuu u mahadsanay annagoo isugu bogaadinayna iskuna wada mahadnaqayna in aan ka soo wadaagno munaasabada soo bandhigista musharaxa xilka madaxweynaha dowladgoboleedka jubbaland ee xisbiga garsoor ee dalka Soomaaliya ayaa mar kale waxaan leeyahay maalmaha ilaahay midbayax baa lagu xasuusta maalintan weyn ee xisbiga garsoor soo bandhiga musharaxa dowladgoboleedka jubbaland ee mahadnaqayna waan xasuusnaan doonaa أنا أنت بدل الاستقبال يقال إلى سبحان أكبر لنا بشيء يقول لك عليه سبحانه أنا أنت تلاقتي بالله نبرشنا ناسا وحان جمع حيثنا بنسوء الإيمان فنمت إلى خلق ماما سنقوم على الجامع مفهوم سوري سيخ المدي فلقى المناسبات سوف نريدها من شرح حزب الدستور جبلا الفرق هذا سبحانه وتعالى إلى سيدنا إن شاء الله لما سنتهي شرف بينتهي أنا أقول سلام الله xildhibaanada madaxda dowladda oo dhan qof kastoo meeshiisa uu ku shaqan yahay oo madax ugu fadhiyaan ku salaamaya waxaan salaamayaa xisbigan garsoor oo ah magaca aniga uu gudoomiyihiisa fadhiyo waxaan salaamayaa musharaxa u tartamaya madaxweynaha jubbaland فرحت بإنها إلى يوتي بسويستانو أنا وله أنا مفاهمة عنه أنا مفاهمة عنه أسمعه لأكتو ويجب أن يجب وصومالي إليك أن يكون بالتنشان إليها من أسنان عنه حد
garab taagnahay oo anigu maadaama aan ku arkisaday ereyadaas hadba ninkii soomaalida dalla oo dadka soomaalida dalla oo isleeyahay waa midkii anagu adigu uuriye dhammaanteeda iyo ilmaheeda waxa tari doonada qabiil ayaan ku hadlayn haddana qofkaas waa garab taagna qofku ahaadada anaa weliba ku qaadanaya fool ulifaadkaas sheekaan ilaa meediyo ayuu soomaalida loo qaatay
dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga garsoor ee soo bandhigay musharaxooda xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo laga mahadnaqay waxaana jeclahay inuu warbaahiyaha ku soo dhaweeyo si uu codkiisa inoogu dhiiriyo jiif caaqil khaalid cabdi jimcaale jiif caaqil cabdi jimcaale oo ka mid ah madax dhaqameedka soomaaliyeed ee nagala qayb qaadanaya munaasabada soo bandhigida musharaxa soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ku salaamayaa xildhibaanada odayaasha dhaqanka ee ballaaran ee soomaaliyeed ee maanta xarunta haweenka soo horgalay iyo madaxweynaha halkan waxyaalaha ka muujiyey iyo dhacda warbaahinta waxaan ku salaamayaa boqol xisbiga garsoor halkan musharaxa maanta cabdulqaadir cismaan oo u soo sharaxay in puntland oo u tartamo jubbaland oo u tartamo halkaas uu ka soo qaado guul odayaasha dhaqanka soomaaliyeed iyo baariinta halkan fadhiisada waxaan ku soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol ilaahay waxaan weligeynaa inuu ku guulaysto xilkaas jubbaland maanta xaqiiqadii waxay ku jirtaa maamulada aad u naqdon markii xaqiiqa laga hadlo siyaasadaan la gelin qofqofka maar la dilaayaa dilaa xamarka bishii intaasaa lagu dilaa laakiin magaaladaasi waa magaalo nabdoon musharaxiintana waxaan u rajaynaynaa in loo soo dhoweeyo dadka halkaa ku nool ay tartamaan oo si dimuqraadiyada halkaas ummaddaa ninkii hogaamiyaha oo uu ka soo baxo waxaan u rajaynayaa inuu noqdo cabdulqaadir sida halkan laga taageerayey waa nin aqoona leh aadna u firfircoon anigu aad uma aqaano laakiin waxaa igu filan halkan tilmaamaha looga jeediyey odayaasha soomaaliyeed aad bay kuu soo dhaweynayaan cabdulqaadirow aad bay kuu soo dhaweynayaan ilaahay waxay kala rajaynayaan xilkaas oo dimuqraadiyada inaad ku guulaysato kabacdina ummadda soomaaliyeed aad u hogaamiso nabad iyo barwaaqo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu ahmadsanahay sida quruxda badan ee magaca madax dhaqameedka telefishinka soomaaliyeed oo ugu taageeray u garab istaagay uguna hambalyeeyey musharaxa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ee xisbiga garsoor jiif caaqil khaalid cabdi jimcaale waa mahadsan saaxiibada kala duwan ee xisbiga garsoor waa dadweyn waana sida xildhibaan cishada kushaya soo baxa waxaase soke iyo jaan la ah dhammaan ummadweyda soomaaliyeed oo idin waxaase ugu sii dhow dhammaan madaxda soomaaliyeed waxaana jeclahay anigoo sharfaya weyneynaya dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee nolosha ku xiraysa in aan warbaahinada ku soo dhaweeyo si uu codkiisa dhaxalgalka ah u inooga dheeriyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug walaalkayada axmed maxamuud xasan magac laga miskiina naqshid iyo makrib walaha looga yaqaana axmed baast sidoo axmed sidaysan dadkii kaga aadaya ee munaasabada soo bandhigista musharaxa xisbiga garsoor goboleedka sidii madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan marka hore si gaar u salaamayaa madaxda halkan fadhisa oo ugu horeeyaan xildhibaanada federaalka ee soomaaliyeed waxaan ku xijinayaa
wasiiro ayagoo fadhiya si gaar ah Soomaaliya mar labaad waxaan ku rajeynayaa madaxda xisbiyada dalka oo halkaan jooga oo aad iyo aad u fara badan waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed gabdhaha sharaftana ay ku yihiin haweenka badan oo halkaan jooga ka hadlay dhalinyarada dhammaan bahda saxaafadda iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxdooda halkaan fadhisa kulli waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan weeye in mas-uuliisa sharaxay oo isu taagay inuu isu taago dowlad goboleedka Jubbaland xilkiisa haddana madaxa xisbigii garsoor ku soo galay waa ammaan cusub oo muujinaya dowladnimo runtii waa fikir runtii tilmaamaya in laga gudbay doorashadani iyo raggii horanku soo sharaxay iyo madaxda halka Jubbaland ragga jeedada waxay muujinaysaa dowladnimo waxay muujinaysaa waxaa halkaas ka muuqanaya rabitaan shacab oo lagu tartamayo mas-uuliyaddiisa sidii loo hogaamin lahaa waxaa kaloo ay muujinaysaa in xoog iyo qori iyo qaliil intaba laga gudbay runtii waa dowladnimada hordhaca oo aanu ka gudbayno marxaladihii adkaa ee aan soo marnay muddadii soddonka sano ahayd aad baan u soo dhaweynayaa cabdiqaadir cismaan waxaan leeyahay cabdiqaadir dhalinyaronimada iyo aqoonta iyo khibradaha badan ee shaqaha leedahay dhammaanteed waxaan kugu aqbaleynayaa musharaxnimadaada in ilaahay ku waafajiyo oo aad noqoto hariir ku soo biira madaxda Soomaaliyeed. waxaan halkaan munaasabadda Jubbaland oo la isugu yimid labaa ugu dirayaa Jubbaland waa gobol ka mid gobollada Soomaaliyeed oo maamul goboleedkaasi ka dhisan yahay waxaan hawada u marinayaa fariin runtii xambaarsan dowladnimo kula talinayaa si dimuqraasiyad ah ixtiraam ah kasbasho shacab ah doorashaduna u dhacdo dadkana ay raali ku noqdaan ayaguna ay ku qancaan wax khilaafa iyo colaadnina inaan dib uga soo celin Soomaaliya waa ka gudubtay awoodii iyo dagaalkii iyo qaalinkii doorashada waxaan leenahay hoggaan u noqda sida doorashooyinkii kale horeyda oo kaleeto reerkeedina raacaan waa tala aan difarayno waa tala dadka Soomaaliyeed baraysa dowladnimo iyo ka gudub khilaaf aad baan ugu mahadcelinayaa cabdiqaadir adiga gurigaan kuu rajeynayaa adiga iyo xisbiga madaxda xisbiyada inta badan ku dagaalanaysa aragtida siyaasadeed ee dadkan lagu hogaaminayaa sidoo kale aan ugu mahadcelinayaa doorasho xisbi oo dowlad goboleed waxay tilmaam u tahay tallaabo hore loo qaaday dowladnimo aad baan usoo dhaweynayaa waana ku mahadsan yihiin aragtida halkaan la soo bandhigay iyo invitationka waxaa ku qornay awal qofka iyo rabitaankiisa rabitaan astaan xisbi qaran oo muujinaysa kasbasho shacabka saa'id ku ahayd aad baan usoo dhaweynayaa waxaan markaa leeyahay oo ku darayaa oo intaan aan uga faa'iidaysanayaa galmudug waa dowlad goboleed 2006 dhismay 14 sano gaaray waqtigiisiina waa dhammaaday doorashuuna u gudbay ayadana waxaan leenahay sidoo kaleeto oo runtii aan tilmaamaya anoo laygu aqoon khilaaf dowladnimo shaksiga ugu jecel dowladnimada ahay dowladna weligaan taageerayaan jeclaa in dowladnimo la gaaro oon ka baxno hataa turada iyo tawfiiqyada iyo burburka in laga gudbo shaksi ku shaqeeyana laakiin hadda waxaana ku qanacsanay sidaa wax u socdaan wuxuu ka mid yahay dowladaha xubin
dowladda federaalka ah Soomaaliya waana dowlad goboleed 14 sano dhisan in wareegta lagu magacaabo oo guddi loo dhiso waxaan arkaa inay tahay aragti khaldan waxaan rabaa sida Jubbaland ay u dooranayaan madaxdooda dowlad goboleedka inay noqoto sida Puntland u dooratay sida Koonfur Galbeed u dooratay sida Hirshabelle u dooratay Galmudug inay noqoto oo madaxda qaranku dowlad goboleed xor ah oo aragtidiisa iyo siyaasadiisa leh in loo daayo inay ayagu wax doortaan ayagu la taageero iyo saacidaad iyo garbistaag ay la garbistaayaan baan ku qorayaa balse haddii sida hadda ay wax ku socoto ku noqdaan hal xalaali waxaa layidhi hal guuriga nin xalaali ma dhashaa layidhi waxay ku socotaa waxaan fiirnay ayagaa waa ka digayaa madaxda halkaa fadhisa oo dhammaan martisharafta iyo guudahaan dadka aan sheegay iyo caaqilada iyo madaxda waxaan leeyahay guul iyo dowladnimo cabdulaadir horey socon ku leeyahay qayrkii ilaahay ku gaarsiiyo madaxda xisbiga waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sida quruxda badan ee codkarnimada leh ee mas-uuliyadda ka muuqato oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed maxamuud xasan axmed baasto uu nala wadaagay hadaljeedintiisa qiimaha badan mudane xildhibaano mudan yariyo marweeye ruux kastoo geesiga haddaan garabka laga qaban keligii guri mayadeero ma ballan qaadayna musharaxa xisbiga garsoor in aan garab gelayno in uu ku guulaysto xilka uu musharaxa u yahay ma ballan qaadayna cabdiqaadir ha guulaysto annagana aan wada guulaysano waana isugu hambalyeynayna dhinaca axsaabta siyaasadeed ee munaasabadda ka soo qayb galay anigoo sharfaya weyneynaya oo aan u wada mahadnaqayo ayaa waxaanan jeclahay inaan codbaahyaha ku soo dhaweeyo gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga walaalkayada cali maxamed nuur على تيجيرة سلوا على بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حد ما يلا وغياشا دولة الفدرالية هو ما هو الذين وزيرنا ملاحظة حزبية الصور مشرحة madaxweynaha aan maanta u taaganahay cabdiqaadir cusmaan faarax odayaasha dhaqanka haweenka maamulka kulma dhalinyarada warbaahinta saraakiisha ciidamada oo qaar badan aan arkayay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib annagu waxaan nahay mataano axsaabta dalka ka jirtaaye waa hal waa isku fikir garsoorkii aanu sharaxnaa cabdiqaadir cusmaan ee xisbiyada dalka ka jira oo dhan buu musharax u yahay sharaf weyn bayna u tahay Jubbaland anagoo axsaabtii ka soconnaa musharaxayagana ku dhawaaqnay inaan Jubbaland booqano goobjoogna u ahaano xoolaana u ahaano sida ay wax u socdaan aad bay sharaf ugu tahay Jubbaland waa rajeynayaa dadka reer Jubbaland in ay soo dhaweyn doonaan anagoo ah xisbiyadii iska tuuray qabiilka xisbiyadii iska tuuray kala qoqobka xisbiyadii rabay qof walba codkiisa in uu ku hubsado qofka uu danaynayo ama uu doonayo ama uu la dhacsan yahay siyaasadiisa taas waxay markhaati ka tahay in dalku hore u socday waxa laga hadlayo iyo niyadjabkuna aanay jirin annagu waa garab taaganahay murashaxeena waxaan
waxaan magacaabi doonaa guddi raaca oo la tala xarunta kumeelgaarka maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo Cadde inaanu tagno ogaano waxyaalaha ama been abuur ama run laga soo yeelaya meeshaas inaan xoogaan u noqono annaga laftigeena way noo fiican tahay laakiin ogaada reer Jubbaland sharaf iyo karaamo aan dowlad goboleedyada kale dhexdooda laga maqan baa maanta ku noqotay oo bulshada xisbi u sharaxan oo xisbi ka yimid oo tartamaya oo ku qanci doona natiijada ka soo baxda meeshaas oo ku qanacsan habka iyo qaamaamuuska hadda hawsha u socoto oo ku qanacsan dadkiisa inuu maanta halkaa lagaga dhawaaqay waa rajaynaynaa dadka reer Jubbalandna inayna soo dhaweyn doonaan inay dooran doonaan aqoonyahan dhalinyaro ah musharax Cabdulqaadir Cusmaan Faarax anigu waxaan u maleynayaa waqti hore isbaran aniga isagu laakiin hadday rag rabtaa weeyinki hadday rag rabtaa maanta waa ku calaam saaray berintooda waxaan kaa rabnaa natiijo wanaagsan insha Allah oo dadka reer Jubbaland iyo Soomaali guud ahaanba inaad ugu adeegto calaam saarka aan ku calaam saaray aad baan mahadsantahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga walaalkayga Mustafa Ali Maxamed Nuux Al-Timikiya waa u mahadsanyahay annagoo mar kale isku hambalyeynayna iskula wada bogaadinayna inaan goobjoog u nahay dhacdada taariikhiga ah ee xisbiga qaran ee garsoor uu ku soo bandhigayo musharaxiisa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaan jeclahay inaan idinla wadaago waxaa si toos ah nalaga daawanaya telefishinka caanka ah ee SBC oo haatan shanta qaaradood ee adduunka uu si toos ama live ah uga socdo munaasabadayada soo bandhigista musharaxa xisbiga garsoor ee dowlad goboleedka Jubbaland walaalkayga Sharafadalla Cabdulqaadir Cusmaan Faarax oo aan isugu hambalyeynay annagoo wada sharfayna weyneynayna wada ciseynayna dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan heer qaran iyo heer walba oo ay munaasabadda soo sharfeen ayaa waxaana jeclahay inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed walaalkayga Ustaad Cabdiraxmaan Salmaan جامع سوري عبد الرحمن سوري بسم الله شرحة الحين هذا دولة الدولة الصومالية مدحة الحزبية حولوكا وضع المدينة اليوم بعد صحافة حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadal badan ma dhinna madaxdii ugu horeysay baa hadalka hore u dhamaysay laakiin waxaan ku yeelatanayaa iyo hambalyaal waa soo dhaweynaa musharax Cabdulqaadir Cusmaan Faarax musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaan ilaahay ka rajeynayaa in ilaahay xilkaas ku guuleeyo ilaahay waxaan ka rajeynayaa ilaahay xilkaas ku guuleeyo runtii وأرن حزبية فرحات قالوا هو إن مشرح حزبي كسر بحي إنه ما من قبلات سشرحه وأقولوا سويتي شعب الصومالي يوم حزبية محضرين من ما هو درسنا سياسة الصومالية بشيء ما يسوى صوت السنة دلكو قرب كتيرة إلا يحدث سياسة دلكو
dalkii waa horumaraya waa dhismaya laakiin siyaasad baa fadhiisan la waxaan u fadhiisan lahayd wax kale maaha waxaa weeye siyaasadda guriga lagu soo xidhayo guriga lagu jaangooynayo siyaasaddaasna dhaxal ma noqoto natiijada ma keento marka waxaan rajeynaynaa in siyaasadda xisbiyada loo dedejiyo shacabka loo dedejiyo go-aankana shacabka dib loogu celiyo shacabkuna qofka ay dareemi karaan ama fahmi karaan inuu qofkaasi baahiyaha jira uu dabooli karo inay codkooda ay u dhiibaan ay shacabkuna ay doortaan meeshana ay ka baxdo inta guri la isku xidho qofkii la rabo markaa la doorto marka cabdiqaadir waxaan kula dardaarmaya haddii ilaahay ku guuleeyo xilka madaxweynaha jubbaland inuu danta jubbaland keliya uusan ka shaqeyn midda soomaalida aad ka shaqaysid sidii dowlad soomaalida awoodda loo heli lahaa iyo maamul goboleed dadkiisa deegaankiisa mataqaanaa baahida iyo dhibta haysata ka xaqabtira sidii loo heli lahaa inaad ka shaqaysid mar walba waxaan kugu baraarujinaya cadaaladda dadku isku kaamid noqdaan oo dadka lahaan cidda ay usoo dhaween laakiin shacabku mas-uuliyadda adiga ay kuwa saaranta marka mar walba waxaan ku rajeynaa guul inuu ilaahay xilkaas kula kala galo xisbiyadana waxaan leeyahay waxaan u malaynayaa jubbaland hadda musharxi xisbiga garsoor baa soo saaraya xisbiyada kalena waxaan ka rajeynaya sidaas in la-eg ay mataqaanaa iyana ay usoo bandhigaan siyaasadooda musharax cabdiqaadirna waxay ugu taageerno wararka tagisana waa kula fahmi asalaamu calaykum waxmatullahi hadalka qiimaha badan ee dhiirigelinta taageerada iyo garab istaagga gudoomiyaha xisbiga shacbiga soomaaliyeed walaalkayada cabdiraxmaan salamaana jaamac uu nala wadaagay aad ayaan uga mahadnaqay waxbarashadu waa sir waa raxmad waa ogaal waxaan markana jeclaha magacii baxda waxbaratay ee laisku yidhahdo aqoonyahanka intellectualska inaan kusoo dhaweeyo aqoonyahankayaga dr maxamed sayd soo dhaweeyo doctore si uu hadaljeedintii munaasabadda soo bandhigista musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga garsoor uu nala wadaago soo dhaweeyo dr maxamed sayd. السلام عليكم ورحمة الله. waxaa sharaf ii ah in aan kala soo qayb galo xisbiga garsoor iyo murashaxiisa ustaad cabdiqaadir cusmaan faarax munaasabadan sharafta badan oon rajeynaya insha allah inay noqoto munaasabad horseed u noqota axsaabta soomaaliyeed iyo habraaca hanaanka siyaasadda soomaaliyeed oo cusub maxaa yeelay waxay la tahay waa markii horeyso hadda aan arko murashax xisbi ka socda marka taasi marka waa waxay la tahay inay tahay bidaaya jayida waa good start inay tahay waa arrin tusinaysa waa arrin tusinaysa inaynu bilownay marxalo cusub oo hanaan cusub ah oo indikeed garaynaysa in ay maraaxiishii hore oo dhibka badnayd xanuunka badnayd ay sii dhammaanayso aynu gelayno marxalo dadku ay tartamayaan si dimuqraadi oo xorriyada marka insha allahu waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa murashaxa asaga oo la tartami doona murashaxiin fara badan waxaan u rajaynaynaa khayr iyo guul insha allah aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah. dr maxamed zayid aad ayuu mahadsan yahay oo magaca aqoonyahanka intellectualska nagula wadaagayay hambalyada taageerada soo dhaweynta iyo garab istaagga musharaxa xisbiga qaran ee garsoor ee xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland. qarnigii la joogaba xildhibaanada dalkeena mid baa la qiimayaa la uyaaloona qadariya kow inkastoo xildhibaanadu wada qani yihiin wada wanaagsan yihiin haddana waxaa sii hoorsan xildhibaanada magaca asxaabta siyaasadeed ee dalkeena soomaaliya ku mataanaysan anigoo wada sharfaya dhammaan mas-uuliyiinta heer qaran ayaa waxaana jeclahay in aana soo dhaweeyo si uu hadaljeedintii munaasabadda musharaxa xisbiga garsoor ee xilka dowlad goboleedka jubbaland uu nala wadaago xildhibaankayada ahna wasiirkayagii ku-xigeenkii wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka walaalkayaga awsaad allah cilmi caynsane ahna gudoomiye ku-xigaha xisbiga siyaasadeed
himilo qaran soo dhaweyn xildhibaan. بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyn waxaan naga salaamayaa ustaad xildhibaan Zakariya, madaxweyne Baasto, taliyayaasha ciidamada halka fadhiya, xildhibaanada ka yimid dowlad deegaanka dowlad goboleedyada dalka, ururada siyaasadda, haweenka, salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed, bahda saxaafadda. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قبل يا حزبك هنلا قرن وعي شرف وين ما أنت نوتعي إنه حزبك كسر وصوب بندقو مشرح وترتمية حلقة مدحوينة دولة قبلات كجبلان فنتي وأستان وناكسن وكنت يشمدن إلى حزبك كلام أهلتها سمايان. أنا أقول طبعا أصحابتي يقولوا رئيسي هذا الذي جديد ومهم ودنكو إن الله يعملين عسبينا إذا مدحت الوصول جري حب دخن قضيات يحب لورنكر وحلب على بداية حق معي فنتي مكة وحيلاتها يشرفوا إن أنا أقول هذا يفنتي مكة عسبينا الحزب يهمل قرن runtii inay xisbiyada kalena haldoorkay u arkaan inuu muhiim yahay inuu ka qayb qaadan karo siyaasadda dalka dhinacay doonto ha noqotee in lagu dhiirigeliyo annagoo hadda aanu loo guurayo in habkii hore 4.5ka wax lagu qaybsan jiray in laga gudbo iyadoo la aaminsan yahay dad badan inay ku xaqiran yihiin laakiin qof kasta aqoontiisa iyo kartidiisa iyo hufnaantiisa oo insha allahu tacaala ku meel mari doono. runtii waxaan leenahay walaalkay cabdiraxmaan cismaan faarax sharaf bay noo tahay inaan kaala soo qayb galno munaasabadda uu xisbiga uu ku sameeyey adigoo ka mid ah xisbiga garsoor. runtii xisbiga garsoorka waxaan leenahay waxaad noo furteen waddo wanaagsan iyadoo hadda maalin meesha joogtay laga qaada ay tahay inagoo ogsoon xaalad dalku marayo siyaasadda dalku ku jirto iyadoo hadda u dambeeya asbuuc u dambeeya ku jirna asbuuci tacsida inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. dhammaan waxaan u tacsiyanaynaa intii ku dhimatay qaraxii ka dhacay gobolka banaadir oo ugu dambeeyey allah u naxariistee maayirkii gudoomiyey gobolka banaadir injineer Ilisow. kullu nafsin daa'iqatul mawt, dhammaan waa la wada tegayaa. waxaan isku boorinaynaa cabsida ilaahay in ilaahay laga cabsado. runtiina waxaan halkaan rabaa inaan fariin uga diro dowladda federaalka ah oo ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan xubnaha xildhibaanada ah ee halkan ku shaqeeya in laga shaqeeyo amniga. runtii waxa wax lagu yahay in gacmaha la isqabsado oo amniga xoogga la saaro. dowladdana waxaan insha allah ka rajaynaynaa inay warbixin waafiya oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacdo, weliba shacabkii maayirka iyo gudoomiyaha waxaa injineer Ilisow inay soo bandhigaan warcad oo lagu qanci karo. haddaan soo noqdo munaasabadeena walaalkay Cabdiqaadir waxaan leenahay xilkaas haddii ilaahay kuu garto noqo mid dalka iyo dadka ugu shaqeeya adigoo ugu shaqeynaya cadaalad. runtii cadaaladdu waxa weeye wax wadanka iyo dalka iyo dadka waa muhiim u ah. haddaan cadaalad jirin runtii waxaan maraynayaa wax badan kuma qarsoomayaan adigana dalkuna ma gaarayo hadafkii laga lahaa iyo ummadii sidii lagu adeegi lahaa. sidoo kale haddii uu khayr kuugu jiro ilaahay ha kuu fududeeyo, haddaanu khayr kuugu jirin insha allahu tacaala nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo meelo badan ka shaqeeyey oo khibrad leh baa tahay. dalkii dadka ku baahan meeshaad ka qaban karto inaad ka qabato ayaa muhiim ah. sidoo kale maadaama deegaankaagu uu yahay deegaan doorashadaadu yahay Jubbaland inaad ciddii kusoo baxda la shaqayso adigoo uga shaqeynaya si hufnaan ah aysan noqon cadkii oo ku cunayna ku ciidaynaysa kaa noqon. annaga haddaan nahay xisbiyada hadda insha allahu tacaala waxaan qataagay inay 20 dalka ay ka dhacdo
hal qof iyo hal cod iyadoo weli aan lagu heshiin habkii, laakiin waxaan rajaynaynaa inay dowladda federaalkuna ay xooga geliso sidii dalka uga dhici lahayd doorasho dimuqraadiya. annagoo ku rajo weyn insha allahu tacaala xisbiyada dalku in lagu tartamo oo waddanka u noqoto weji cusub iyo waa cusub inuu ka baryay. aada iyo aada iga mahadsantihiin. runtii xildhibaan hadal kuma jiro. halkan waxaa fadhida maamula grumo oo runtii innagoo dhan waxay naga mudan tahay xushmad iyo karaamo iyo weyneyn. waxaan leenahay maamula grumo sharafta loo tahay maanta inaad halkan nagala soo qayb gasho, inaad dalka joogto oo aada cid walba oo tiraahda waxbaan daraynayaa inaad dhiirigeliso. runtiina waa kugu boorinayaa inaad dalka nala joogto oo dadka ka warhaysid, la shaqaysid. waxaana leenahay inta kale oo hal abuur ha noqoto, waxgarad ha noqoto, in wax laysu ogolaado, wax laysu quuro muhim weeye. aada iyo aad baa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aada iyo aad ayuu uga hadlaysan yahay sida quruxda badan mas-uuliyadda ka muuqato, xilkasnimada ay ku laban tahay oo uu gudoomiye ku-xigeenka xisbiga himilo qaran ahna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka, horena u ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dabiiciga. walaalkayaga sharafa kalla al-ustaad cilmi caysane uu nala wadaagay, aad ayaan uga mahadnaqayna. mudanayaadiyo marweyn daa'imkiina buura dadka muuqda si mid wala kala durugsay doogii la joogalaadaya dalkan lagama waayo. anigu intaan arkayay min carta ilaa iyo maanta duca iyo ammaan baa la daba taagneed xildhibaan sakariya maxamuud xaaji cabdi oo ah gudoomiyaha xisbiga dhiifaday ee musharax soo bandhigay ee garsoor. ayaanu jeclahay in aad sidii yarasami iyo kalgacal leh aan u soo wada dhaweyno. soo dhawow xildhibaan mudane gudoomiye zakariya maxamuud xaaji cabdi sodhow. Soomaaliya xisbiga garsoor ha guulaysto, musharaxu ha guulaysto, zakariya ha guulaysato, nakruuma ha guulaysato, ana aan guulaysto. dhadig buu iga dhigay, waa fiican yahay. zakariya ha guulaysato waxba kama qabo. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال مروين وحن بسلامة يا سلامة إسلامك وحن سلامة يا حلوانة قدومياش حزبية كاننا عيدمنا وهل كان فردي وأن الشيء وكنت كاننا بدل هل كان نوجهه muxuu ahaa aqoon-yahanada, dhallinyarada, warbaahinta, fanaanada qaran oo halkaan iyaduna fadhida, kulligiin waa idin salaamaya. waxaan rabaa intaan warkeyga u gelin marka ugu horeysa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku dhintay maalintii dhaweyd dowladda hoose. waxaan si gaara tacsi ugu darahayaa ehelada iyo shacbiga Soomaaliyeed oo dadkaasi ka baxeen. waxaa dadka ugu horeeya ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno inuu siiyo injineer cabdiraxmaan yariisow oo saaxiibkayna ahaa, nin halgamaana ahaa. aanu isku barannay halgankii lagula jiray markii ciidamadii tigreega ah Ethiopia ay qabsadeen dalkeena, gaar ahaan magaalada Muqdisho. halgankaasuu nagala qayb galay, nin wadani oo ahaa, naxariista Alla siiyo. geedkiisaan sameeyay imaanaya Soomaaliya. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo murashaxa xisbiga garsoor ee u sharaxan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdulqaadir Cismaan Faarax.
annagu xisbi ahaan wuxuu ka soo bilaabay hawshiisa guddiga xisbiga oo dowlad goboleedka Jubbaland commission buu xisbigu ku leeyahay halkaas dabadeedna markay noo soo gudbiyeen magaciisa inuu murashax ka yahay halkaas waanu ka shaqay golaha dhexe xisbiga iyo madaxda xisbiga oo heer qaran waxaanu go'aansanay inaanu ku raacno guddiga loo jooga gobolka Jubbada Hoose ee soo sharaxay Cabdulqaadir sida awgeed wuxuu yahay murashaxa ama musharax sida Soomaalidu tiraahdo murashax waa carabi waa qofka sharaxan musharax carabi waxa la yiraahdaa waxa la qabo oo ma garanaysaa tashriixa lagu sameeyo marka anagu waa shacbaan iyo shabcaan oo kale أنا بدأ علي على مثل مرشح لنا علي على من هذا كله هذه كلمة أسكان ومرشح باللغة العربية مرشح عبد القادر مكانية من كاكوله تاريخ من ولد كيساء وهنا بنيانا وشهادة سنة هيستا وشهادة كوادي اللي بعد بدأت أمريكا كان عدكوا الله كم تاي كان عبد يوتا كبحي ومن خبرات دار أو شقالة وولي المرسل كجاري هيئة عالم لإرادة يونايتد نيشنز أما جمعية قرنها كذا حيثة وهو كسر مقضي وكيل كذا دولها سنترال أفريقيا لإرادة وأيوه رئيس الدولة كونغو إلا رواندا إلا بروندي إلا كينيا soo gaaray xataa East Africa hadda wuxuu la shaqeeyaa xawayaha guud jamciyadda qurbaha ka dhaxaysa Gotros ninka la yiraahdo New York iyo shaqadiisu wax badan buu runtii arrimaha Soomaalida uu ka warhayaa jamciyadda qurbaha ka dhaxaysana uu muxuu ahaay coordination kala sameeyay in badan oo arrinta Soomaaliya laga hadlaayana wuu joogay halkaas waxa uu ka doortay mushaharka fiican uu qaato iyo magaalada New York oo nabada iyo xilka sare oo uu ka hayo jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa isagoo gaari kara xataa in hadduu ka sii shaqeeyo uu noqon karo xogayaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa markii la soo gaaro wareegga Afrika ay leedahay wuxuu ka doortay inuu dalkiisa u shaqeeyo waana ugu dawaadinaynaa arrintaas annagu haddaan nahay xisbiga garsoor waxaanu aada u danaynaa ama siyaasaddeedu ku wajahan tahay ku qorshaysan tahay qofka iyo wuxuu yaqaan iyo wuxuu gooyo iyo wuxuu galo iyo wuxuu ummadda Soomaaliyeed u qabto shaqo kuma lihin gobolku ka yimid iyo reerku u dhashay ma danayno waxaanu danaynaa muxuu qaban karaa qofkan waayo anigu waxaan ahaa dhallinyaradii kusoo caqlisatay kacaankii marka waxaa jiray halhays kacaanku lahaa yaa taqaan maahane maxaa taqaan wey marka anagu Cabdulqaadir wuxuu leeyahay maxaa taqaan wey maxaad qaban kartaa maxaad Jubbaland qaban kartaa maxaa ummadda halkaa degan qaban kartaa maxaa ummadda Soomaaliyeed qaban kartaa haddii uu marka si fiican wax u qabto oo ilaahay uu xilka u dhiibo hadda kor buu soo kici karaa oo ilaa heer qaran buu iman karaa muxuu ahaa imtixaanka ugu horeeya weeye goboladu siyaasadda gobolada in laga soo bilaabo waxaan qabaa inuu meel fiican ka bilaabay kama uusan soo bilaabin muxuu ahaa madaxweynihii qaran inuu u tartamo sida ragga qaarkiisoo aan weligoodba kuraas ku fadhiisan oo usoo tartama inuu u tartamo wasiir qaran uma soo tartamin xildhibaan qaran uma tartamin wuxuu u tartamay gobol siyaasadda inuu gobol ka soo bilaabo wax baynu aragnay rag badan oo sharaxnaayo laga yaabo inaysan xataa dugsi hoose gelin oo muxuu ahaa madaxweyneyaal isu sharaxay qaran waa soo aragnay rag ku booraa laga yaabo inay geel raaci jireen inay hore inta magaalada ka yimaadaan laba sano markay jaagan qaataan yidhaahdaan muxuu ahaa madaxweyne u sharaxanahay waxaana keenay duruufta waddanku ku nool yahay oo ah dagaal sokeeyaa dhacay dagaalka sokeeye markuu dhacay miisaankii oo dhan baa dhumay miisaankii wax lagu dooran lahaa oo dhan baa dhumay
miisaanadii kaleeto oo bulshadaa dhumay kuwii cilmigaa dhumay kuwii ciidamadaa dhumay kuwii muxuu maamulka iyo kala sarreynta iyo muxuu ahayto amar kala qaadashadaa dhumay marka wax walba waa dhumahayaan markii dagaal sokeeye dhaco mararka qaarkood waxaan lahaa soomaalidu muxuu ahaa war ma waalannahay taasaan lahaa waa laga yaabaa anaan waalannahayo waa weligiis kursi ku fariisan baa jawada soo u sarraysan dadka soo door markaasaa weliba loo dooranaya ninaan weligii gaardin baa falan laga dhigaya weligii ma gaardin askari ma soo marin marka inaan dad waalan nahay iyo inaan meyr qabno yaa shaki iga galaa arrintaas waxaan rajaynayaa annagu haddaan xisbiga garsoonahay ishaanu ku haynaa waxaa weeye muxuu ahaayeeto qof walba iyo meeshuu ku habboon yahay in la dhigo weeye saasaa umadi ku horumari kartaa waxaa yidhaahdaa meritocracy dowladaha yurub oo hadda dowladaha horumaray oo dhan ah yurub iyo america iyo waxay soo dagaalo sokeeye oo kenya ka kharaar boqolaal sano socday markay rafaadeen oo ka dhacday bay fikereen yaana waxaa la yidhi see yeela see waxaan uga baxnaa waxaan uga bixi karaa mudnaan waxaa la yidhahda meritocracy ma rabno qofku magaciisa wax dhaafsiisan aabiis muxuu ahaa ma boqor buu ahaa ma wuxuu ahaa haddaan la koriyey geeljiru ahaa tagsiyadu ahaa shaqadaya maa qofka kani muxuu qaban karaa muxuu yaqaanaa kartadiisu maxay tahay daacadnimadiisu maxay tahay awooddiisu maxay tahay balla dhaqankiisu muxuu yahay halkaa weeye sifooyinka loo baahan yahay in hoggaan lagu doorto waa halkaa haddii laga habaabo miisaankaas uu khaldamo dalka oo dhan baa khaldamaya ilaahi subxaana qaadir ahaa wuxuu sameeyey wax kasta miisaan buu sameeyey miisaan lahayn ma jiro wax nool iyo waxa ugu yar oo aynu naqaan unuga ama atomka loo yaqaano atomka miisaan buu leeyahay wax walba waxay ka iskumaan unugaas weeye miisaan buu leeyahay electron ku dul yareeda proton iyo neutron dhexda u fadhiya miisaankaas buu sameeyey ilaa meerayaasha ilaa galaxieska wax aan miisaan lahayn ma jiraan haddii miisaanku khaldamo oo hadda annagu waxaynu ku noolahay waxaa la yidhaahdo solar systemka noolahay sagaalka meelo iyo qoraxda mid ka mida miisaanku hadduu khaldamo wax dhan baa isku kharbidnaya waxaynu u kharbidanahay marka wax kale maaha miisaankaana ka khaldan mithaal yar markaa waxa ugu sahlan markaan ugu soo qaato haddaan awood dukaan joogo sokor gabahayaan kuraa sokor sii ina sii miisaan kuu sheega soo ma waka halkaasba ka cabira marka annaga miisaankiiyagu waxa weeye muxuu qaban karaa cabdulqaadir waa tijaabinay waxaanu akrinay muxuu ahaa cv-giisaan akrinay iyo taarikh nololidkiisa aqoontiisaanu akrinay mudduu nala shaqeeyey qaabkuu shaqeeyaanu muxuu ahayto laftigeeda u dhabagalnay waxaanu ogaanay in xilkaa lagu aamini karo sidaa darteed waxaan rabaa in murashaxnimadaas aan u garanay dadka soomaaliyeed iyo dadka khaasatan reer jubbalandba ay nala aqbalaan wuxuu ka mid yahay dabcan sida uu u sheegay xildhibaan aymacaysana murashaxiin badan oo u sharaxan buu ka mid yahay gobolkaas dowlad goboleedkaas jubbaland waxaan ilaahay uga baryaynaa qofka ugu habboon oo dalkaas iyo dadkaas waxu tara inuu ku soo baxo waxaan rajaynaynaa inuu noqdo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa cabdulqaadir waxaan rabaa in yar inaan idiin sheego waxaanu u qaadanay laynkaas dariiqaas ah 4 iyo barhan ka gudubno oo u gudubno xisbi taariikh yar baan idiin sheegayaa waxaan ku jiray 11 qof oo aqoonyahanka ah oo loo xolay shirkii carta inay wadaan waxaanu isku qabanay in 4 iyo bar oo meel la yidhaahdo mustaxiil oo dhulka Itoobiya Soomaalida ka haysato ka mid ah ku dhalatay oo qorshe nidaamkii tigreega ahaa inuu sameeyay war 4 iyo bar kama bixi karo dadka Soomaaliyeed wax kale cabir kale aan raadinayno waxaa la yidhi dowladda shirka qabanaysay xisbiga maleegi maya ururka maleegi maya marka bayska aad ka duulaysaan qabiilku noqonaya
mar haddii aynan ururada lahayn siyaasadeed xisbiyo siyaasadeedna aynan lahayn waxa keliya la isugu keeni karo oo dowladdii dib loogu soo celin karo haddii kale wax kale sheega ma hayno wax kale halkaas 4 iyo 4 baa ka dhalatay laakiin shardigay lahayd waxay mar allaaliya markii xildhibaanada cartada doorto oo madaxweynaha ay doortaan oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha uu magacaabo oo ra'iisul wasaaraha wasiirada uu magacaabo inay isu bedelaan heer qaran dowladeed ee aysan ka hadlin qabiil 4 iyo 4 ka hadlin ay ka hadlaan gobol ilaa qaran masiibada dhacday waxa weeye dadkii baa laga furfuri waayay bahalkii ilaa saacaddan aan joogno laakiin nidaamku wuxuu ahaa haddeerna weli yahay mar allaaliya markii xildhibaan lagu doorto ama madaxweyne lagu doorto ama hay'adaha qaranka mid kamida lagu doorto you are not anymore qabiil maahid qarankaasaad matashaa sidaa inuu isu qaato nasiib darrada waxa weeye marka haddii halkaa lagu geeyey oo ummadda soomaaliyeed oo dhan aad badan tahay ama xildhibaan hay ama wasiir hay madaxweynaha hay ra'iisul wasaare hay ama hay'ad madaxweyne hay ama wasiir guud hay ama ciidan hay maxaa kugu soo celiyey kooban yar maxaad masawirka weyn u arkilaada waaba ballaaranta waa lagu ballaariyey ma ballaarkaas dadkaa tirada badan iyo dalkaa tirada badan iyo hantidaas tirada badan ma maamush maxaa kugu wata oo jifaa oo dhowr kuna ama 20 kuna ama 30 ilaa rubuc xataa ahaada malaayiin qof oo Soomaaliya ku hoostimaada cabdiqaadir faasho fahamsane cabdiqaadir beel ma fahamsane waayo caalamka dhan buu la soo shaqeeyey wuu og yahay qiimaha ay leedahay aragtida masawirka weyn iyo qiimo farqiga u dhexeeya waxaan rabaa inaan ii sheego laga soo bilaabo taariikhdaas 19 sano maraya bahalkii baa lugaha iyo qoorta iyo gacmaha looga maray waa ka bixiraana sababta dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliya xabad u dhaaf weeyana waa midaas ogaada sababta maray waa 4 iyo 1 waa dowladda qabiilka ku salaysan weey Soomaaliya anuu markii ugu horeysay oo aan qabiilkayga wax ka doonto waxay ahayd wadada kuliyada xilbaan ka dowladda xilbaan waxaa yidhi xildhibaanka dhammaysi baa haddaan reerka aadin allay iga tahay dadka halka aan ugu tegey kontonkii wax badan baa ii dheer anugu ragulu baa ahay oo iska sheeganaya da'deeda moogtahay waxaanku waa qaliyaan da'dooda 20 jir baa ahay kuleedaysa oo ku jira laakiin anugu konton iyo boqol baa jira dadkaas aan u tegey ma ahay weligii waa ilma adeerkay walaalahay baa ku jira curadkii aabbahay baa ku jira 93 sano jira halkaasaan tegey galow waan tegey baadiyaha laga keenay duwooyin baa laga keenay ilaa barisalkiis beelwaa xaafuun iyo bayla arigooda ma garanay ma arkin waa lagu khasbay waxaa la yidhaahye 10 sano mucaarada ahayo dowladda jooga dagaala ku jira marka ilaa dowladda soo galo oo bal dadka haddaan wax kale u tagi karin carabka lagu daro waxaa kasab noqotay inaan reerka marto u noqdo markaba ma raba inaan mujid qabiil noqdaan sagaal iyo 10 sano waa waqti dheer waxaan ii sheegayaa ceebta inaa istaan ii sheegaya dowlado gadaasheen burburay oo sidii loo ku dhacay baa ciidamadoodii inay waardiyeeyaan halgeeda waardiyeynaya oo saynu u burburay si ka xun u burburay yaa garanaya sababta annaguna waxaynu nahay afrika waa iskala weyneen waxaanu nahay annaga waxaa la ii sheegay waagii ingiriisku carada xukumi jiray 3 kategori wuxuu u qaybiyey 3 qaybood cashuur bixinta caddaanka eeshiyaanka iyo afrikaanka soomaalidu waa diiday waxay weliba afrikaanka ugu hooseeya ugu lacag yar caddaanka ugu lacag badan soomaalida kenya markaas waxay ahayd dhinacaas kenya uu xukumayay ingiriisku waa jubbaland soomaalidu waxay yidhahdeen annagu waxaan bixinaynaa cashuurta eeshiyaanka dadka eeshiya ka yimid oo timaha jilicsan
cashuurtooda bixinaan dadka afrikaanka ah intay bixinayaan lagu bixinaan macnaha waxaa ka qaadaysan taleeshiyaanka ogaad dadkii saas ahaa maanta inay waardiyeeyaan dad gadaashoo burburay waxaa weeye si aad u ogaataan runta aan sheegahayo dowladahaas waxaa ka mid a dowladda burundi oo hadda sidii hadda sidii weyn ku jirtaa ciidamadii baa jooga ciidamadii militariga burundi baa jooga isoobeelti waxaa jooga Sierra Leone nin fogeysaan kulliga warlord oo dadka gacan iyo lug isdhaaf ka gooya qofkuusan dilin hadduu qabto gacan iyo lug isdhaaf ka gooyna 1998 burbur bilowday waxaa ilaahay markii dambe ku calimiyey 2004 ciidamo Ingiriis ah oo 400 yaa soo qabtay ninkii dowladdaas oo 2004 sidii warkii ka baxday ama dagaalka shaqeeyay ka baxday ciidanka la waday booliska waa ku halka taageerada dowladda waxay taas suuqyada ya awso wali ku sheegay ya marka sababta ugu weyn baa ii sheegaya afar iyo barna ma aadin dadkooda la qaar nusqaan kama dhigin qabiilna ma aysan aadin waxay toos u aadeen dowladnimay toos u aadeen garsoor ugu rabaa in dowladnimo toos u aado oo qof kastoo Soomaaliya codkiisa uu bixiyo awoodiisa uu leeyahay hebel baan anugu doortay halka loo socdo oo hadda go-aanka lagu gaaro waa halka mana doonayaan laga baado waa ogahay dadka Soomaaliyeed waayahan waa aysan baran in doorashooyinka waa ay waqtigan reerayaan reer biyo ayaa leeyahay hadda London la intii xisbiga ka soo furayay su'aalaha ugu horreeyay weydiiyay ma naga nawaalaysa سيرا ورسول قليل بين الناس يدور رسول الله كل قربان تنورا ودورها هرم الليتوني ومن تكراسي يمنانت أو إن حلول وضمار وشقيه والرهيب خبرات داس إن يدل كسر عليا بأمرك يسوع الله وحي كذب يارد بالنار من وليس الجراء وما نرضى بسؤال وعنسكرك وعنقول لك شن كيلومتر كيلومتر باقي اللي سوق حي اللي يعرفون دل أيضا نسكديها ونسكديها 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 عيب بعد قارتها سببت أدنك ساعدي وقبلك وقلت قلت المحيط وقلنا وحداني وقلنا نقاني ورباها كتر وانت قلت يكون وحداني أتراها نعرف بها مطالبي قبلها نعرف بها مطالبي أنا أسرع أن الذي كتري سيدو المغلال إذا ماشي المرأة إذا ورمت القارب ثم انت سألني عبد القادر ومسواك انت عبد القادر تعرف مسواك يوم الطبخة ورموينا حتى مسير في عالم النيو حروب الله مسير على بالغتي غير بالغتي جوم كنا تعرف وتبقى تسوي تقول مسواك وصوما وكيميا الدولار في 6 سنوات دوري هاي حرية 6 سنوات دوري هاي الدور دوري ممكن يوصل لسواء تسواء يسوي يعني لحية توسع أبوي فالقول لي حرمني حنيتي لحية توسع صوبة سكر على سيج دولة الأبوك الحمد الأبوك على أبوي تقولي توسع أبوي وحلا أركي أو مغرين ما حلا مركاتي ما لديها وصلنا إلى البر من سوحيس ضحية يعني فرقوا ولا لسا أنا حشام شاب ما عندي من أقوم دم أنا وآخرنا والديتي يدخلنا دراسة عاية أيكم بالفاتية وأندور بيتين وهل ما هل شاب ما أنت هل كور على عبا بيكرامي شرف الحياة ونقول إلى الزوجة وأنت جواسيس أجنبي العين. أقول ترى مركا وحصل وحصل على هيا ماشي تلكم مرة هيو يهمنا بالوجبة هيا إنه يبدو هيا روا أنا هنقول متصل على الوجبة أنت اللي سنة وحنا روا هذا كده بسوق وبيعيو
abdulqaadir anagu haddaan xisbinahay waa ku dooranay dadka reer jubbalandna iyagay u taallaa hadday ku dooranayaan laakiin anagu waxaan ka codsanaynaa inay ku doortaan anagu waxaan ka codsanaynaa inay ku doortaan adiguna haddii lagu doorto imtixaan baad gelaysaa awow imtixaankaas ama waxaad ku noqon karaysaa dalka ragga u sarreeya oo madaxda qarankaad noqon karaysaa ama laandeyrta doortaysa sida ragga qaarkiisa waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inaadan ku fashilmin oo aada noqotid kii ummadda soomaaliyeed u dhexeeya horumaraya gobolkiisa lagu dayo la yidhaahdo wararkaa jubbaland oo dowlad goboleedyada kale badbaadiye ka noqo in la yidhaahdo waraa lagu dayo waraa cabdulqaadir cismaan baa xawliyeeda in la yidhaahdo baan rajaynaynaa aada iyo aad baa umahadsantihiin intayna kusoo xeeyayso xiyadda oo reer galsood iyo dadka soomaaliyeed baa umahadsantihiin hadalka qiimaha badan ee dhaxalgalka iyo waanada tilmaanta dhinac walba ka dhamaystiran oo uu nala wadaagay gudoomiyaha xisbiga garsoor xildhibaan sakariya maxamed xaaji cabdi waa mahadsanay ogsiima halkan baa la siistaa ee hogaankayga tusaalaha soo bandhigista xisbiga garsoor ee musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaana soo gabagabaynayna هاد كعب مركن ومركي هذا الجيدونتا مشرح حزب القصور الحلقة مدحوينها والكبات الجبلة دكتور عبد القادر عثمان فارق اوكي عبد القادر انتم حاضرين وحل القدوسين يا شهاده والحزب وترقى أيها القدوسية وحنا جرحي إن أنا سؤال ويو سيكو إنه القدوسية شهادة قدوميها حزب القصور أيها القدوسية يا أولاد سكينية أيها القدوسية يا أصحابك أيها القدوسية شهادة قرآن بلد وحنا استمتع الوقت هذا حلبان سكينية حلبان أيسر إيا أحساتي سياسة أحساته وحن جعلها إلى سوريا مشرحة حزب القصور حكم العناد والكوليكا ومرة شهادة القدوسية دكتور عبد القادر عثمان فارع مشرح له إلى سوريا مشرح أيها القدوسية شهادة وحن قدوسية قدوميها حزبية أيها القدوسية همبلي لنا هاي وشهادة قرآن بدن أو القدوسية حزبية زفي عن همبلي وحقدوسية أيضا اللي مسكين يا دمان سحابة القدوسية ويرجع عن خاطرها كمان أحزاب سياسية عبد القادر ما أنت ونور مشرع بهو وإمام مدحوين سوري العمران السلام عليكم قدوم الزكريا وحكا دواجيي دولة ما أرتي صبر بري أيام ما أرت هذا نوارديني عارف الزكريا أنا وشيء دولة حسيته نينك يونت أصحيحي أو أطوى بري إن نقولان بيس كيبين كنا وريجي أفريكان يونيك أي صوت واني أنا قال مركز يونت وجوي بروندي أنت مركز كجودبو بسم الله الرحمن الرحيم وهذا مركز رأينا وقت عسيريو إن جريدي كتمت قدوميها قبل كبنادر iyo gudoomiyaashiisii kale meeshaas ku geeriyooday taasi ayaan halka horta uga direynaa wana gudbinaynaa ilaahayna waxaan uga baryaa inaan jannada firdowsi ka waraabiyo teeda labaad inta kale oo meeshaas ku dhaawacantayna ilaahay inuu maaragtay caafimaad buuxo siiyo degdegna ay uga gudbaan maaragtay dhaawacaasayto khudbadeydii haddaan bilaabo
mudane zakariye xaaji waa gudoomiyaha xisbiga garsoor xildhibaan wasiir cilmi caynse gudoomiyaasha xisbiyada eedadeeda qaaliga ahayd faadima nakruma oo ahayd hobolladii waa beri ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ay dib u soo noqdaan haweenkii iyo dhallinyarada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin asalaamu calaykum waxaan sidoo kale iga raalahaada haddaan ka gudbay jenaraaladii qaranka ee soomaaliya iyo madaxweynaha saaxiibkay qaaliga ah baasto madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantay mudane marweyn soo dhawaada maanta waa maalin maaragtay muhiim noo ah waxaana farxad ii ah inaan maanta idinla wadaago inaan u tartamayo qabashada xilka hoggaanka Jubbaland anigoo ku matalaya xisbiga garsoor oo ah habka aan ku fulin karno ballanqaadka Jubbaland waxaa sidoo kale sharaf ii ah inaan maanta halkan idinkugu soo bandhigo aragtidayda ku aadan hiigsiga Jubbaland manifest waana xisbigii keliya ee so far manifestadiisa soo bandhiga laguna xisaabtami doono laakiin aan iska hadlaynin hadhowna la oran doono haye tanaad sheegtay tan maxaad uga gudubtay marka insha Allah markaan khudbada dhameynana waan qaybin doonaa haddii aad manifestadaasayto oo cid walba ay ka bogan doonto mudane marboon sida aan wada ogsoonahay Jubbaland waa gobolka keliya ee ay wada degaan dhammaan qabaa'ilka Soomaaliya intooda badan taa oo lagu macnayn karo Jubbaland inay tahay hooyada midaysa Soomaaliya Jubbaland waa gobolka uu maro webiga ugu weyn ee Soomaaliya waana gobolka keliya ee leh laba webi webiga Jubba iyo webiga Daawo marka in la yiraahdo dad iyo dunyaba macluul ay in la yiraahdo dad iyo dunyaba macluul ay u dhamaanayaan waa arrin nasiib darro waa inaan ka gudubnaa gacan horsiga oo aan u dhaqaaqnaa wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga badda iyo webiyada waa inaan dadkeena ka dhaadhicinaa cunista kalluunku inuu 100% ka caafimaad badan yahay cunista hilibka xoolaha qorshayaasha aan xoogga saari doono waxaa iyana ka mid ah horumarinta bulshada kobcinta dhaqaalaha siyaasadda loo dhan yahay amniga iyo cadaaladda waxaan xoogga saari doonaa shaqaalaynta haweenka iyo dhalinyarada tababarinta qalabaynta ciidamada booliska dib u dhiska xeryihii ciidamada asluubta iyo sare u qaadidda xirfadaha ciidanka iyo laamaha amniga hay-adda sirdoonka ayaa iyana dib u qalabayn doonaa si howlihii caanka ay u ahaan jireen ee aruurinta xogta dhabta ah uga howlgalaan martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooye waxbarashadu waa iftiinka mustaqbalka aqoon la'aani waa iftiin la'aan haddaadan aqoon iyo cilmi lahayn si aad horumar u gaarto way adag tahay waxaan bilaabi doonaa in iskuullada Jubbaland lagu daro luqadaha afka qalaad sida carabiga iyo ingiriisiga aqoon la'aani waa iftiin la'aani aqoon la'aani waa iftiin la'aani ogaada dugsiyada ogaada oo aada walaalayaal si ardaydu marka uu dhammaysto waxbarashadiisa uu adduun weynaha kale wax ula qabsan karo sida aan wada ogsoonahay haweenka iyo dhalinyaradu waa halbowlaha iyo mustaqbalka Soomaaliya
horumarka haweenka iyo dhalinyaradu waxay horumar u yihiin bulshada. waxaan ku faraxsanahay in haweenka iyo dhalinyarada Jubbaland ay had iyo jeer ka shaqeeyaan xal u helidda dhibaatooyinka bulshada Jubbaland. mudanayaal iyo marwooyin, caqabadahaasi waxay iftiiminayaan in dadka reer Jubbaland ay dareemayaan inaan la gaarin filashadii shacabka dhanka maamul wadaag. haddaba doorashada sanadkan waxay ku soo dheegmaysaa marxalad xasaasi ah oo kala guur ah, loona baahan yahay in la xaqiijiyo helitaanka hoggaan siyaasadeed oo leh aragti, waayo-aragnimo, hufnaan iyo wadaniyad si loo gaaro isla xisaabtan iyo maamul wanaag dhammaystiran. baahiyaha bulshada waqtiga dhow iyo waqtiga fogba, isla xisaabtan ama transparent la-aan waa caqabadda ugu weyn ee ay loo horumari laadahay Jubbaland. taa waxa ay dhammaan doontaa haddii Ilaahay idmo oo isla xisaabtan dhab ah ayaa imaan doono. sitaa wax looga qabto waxaan muddo kooban ku dhisi doonaa Jubbaland Anti-Corruption Commission si loola xisaabtamo shaqsi kasta oo dowlad goboleedka Jubbaland ka tirsan. qof kasta oo ku nool Jubbaland waxa uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado nolol wacan. waxaa isweydiin mudan in maamuladii hore ee Jubbaland ay ka go'nayd inay u shaqeeyaan hiigshiga shacabka Jubbaland. haddii aad la fursad ii siiyo inaan Jubbaland hoggaanka u qabto, waxaan soo dhisi doonaa aqoon-yahano wadaaga aragti mid ah oo ku aadan in bulshada Jubbaland horumar u tallaabsato, kuwaas oo la jaan qaadayo marxaladda hadda jirta kana shaqayn doono wadajirka iyo midnimada Soomaaliya. waxaan 3 bilood ku dhisi doonaa xafiis aan ugu magac darnay xafiiska caqabashada dadweynaha. xafiiska oo dadweynaha Jubbaland ku soo wargelin karaan hay-adaha ay ka cabanayaan si loo helo isla xisaabtan dhab ah. martida sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ballan qaadayaa in maamulkaygu uusan noqon maamulkaygu noqdo maamul u adeega shacabka ama dowlad shacabka xukumo. dadweynaha oo loo ogolayn inay aragti ku yeeshaan maamulka dowladoodu waxay ka dhigan tahay afduubasho lagu samaynayo ummaddii la maamuli lahaa. waxaan wax ka qaban doonaa caburinta miidiyaha iyo saxaafadda, waayo miidiyuhu wixii qaldan ayuu bulshada tusaa, marka adigu isa sax intaan ugu saxin. waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsanno una dhaqaaqno sidii aan ku horumarin lahayn this Somali nation. si loo xaqiijiyo loogana gungaaro hamigaas, waxaan baarlamaanka Jubbaland u soo gudbin doonaa hindisaha ama qorshaha horumarinta Jubbaland 4-year Jubbaland Regional Work Plan. maamul aan lahayn hindise waa maamul aan doonayn inuu horumariyo deegaankiisa. maamulkaygu noqon maayo waxa ay Soomaalidu ugu yeedho jugjug meeshaada joog. mudanayaal iyo marwooyin, xilliyadii dambe Soomaaliya waxaa caado u noqotay in musharaxiinta ku bixiyaan malaayiin dollar si loo doorto. haddii uu mushaarkaagu yahay dhowr kun oo dollar, su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay waa maxay sababta aad lacagta intaa la eg laaluush ugu bixinaysid? haddii uu mowqifkaagu ahayn
inaad boobto hantida dadweynaha shacabka oo aan haysan nolol maalmeedkooda martida sharafta leh guud ahaan hiigsiga Jubbaland waa mid ifaayo waa mid dhab ah oo rajo wanaagsan leh si kastaba ha ahaatee rajada mustaqbalka waxay ku xirnaan doontaa go'aanada iyo ficilada maanta gaar ahaan kuwa la xiriira tayada maamulka sidaa daraaddeed si aan u bedelno nidaam kasta oo hadda jira waa inaan fahansannahay dulduleelada markaa haysta nidaamkaas si aan wax uga qabanno waana tan igu dhalisay fikradda in aan u tartamo hoggaanka Jubbaland martida sharafta leh mudan yaali marwey laga bilaabo bishii soo socota ee September 2009 Jubbaland is open for business mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dib baa laidin soo celin guud ahaan munaasabadii soo bandhigista musharaxa xisbiga garsoor ee madaxweynaha Jubbaland Dr. Abdulqaadir Cusmaan Faarax hambalyo waxaa la guddoonsiinayaa uwaxa quruxda badan oo muujinaya astaan nabadeed oo muujinaya barwaaqada deegaanka Jubbaland wuxuu muujinayaa sida ay gabdhuhu u doonayaan in uu isbeddel uga dhaco Jubbaland hambalyada ku leenahay madaxweyne iyo weliba walaalaha ku guddoonsinaya hadiyada astaanta khayraadka ee muujin waxaa kaloo hambalyeynaya oo salaamaya guddoomiyaha xisbiga waxaa horta hambalyeynaya madaxweynaha galmudug Axmed Maxamuud Xasan Baasto ayaa hambalyeynaya musharaxa guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ayaa hambalyeynaya waxaa hambalyeynaya oo soo dhawaanaya sultaan ayaa hambalyeynaya waxaa hambalyeynaya xildhibaan caysane gudoomiye ku-xigeenka xisbiga himilo qaran ayaa hambalyeynaya waxaa hambalyeynaya xildhibaanka iyaga ayaa hambalyeynaya weli waa loo wada hambalyeynaya oo la bogaadinaya hambalyaa la wada hambalyeynaya waxaa la guddoonsiinaya hadiyadaha kala duwan musharaxa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland weli waxaad nagala socotaan oo si toosa looga daawanaya telefishinka SBS ayaa si toosa nagala SBC ayaa nagala socotaan si toosa oo munaasabada soo bandhigista gudoomiyaha xisbiga garsoor musharaxiisa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka lagu soo bandhigayo dhammaan mas-uuliyiintii iyo martisharadkii ayaa midmid u hambalyeynaya musharaxa xisbiga garsoor ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Dr. Abdulqaadir Cusmaan Faarax hambalyo ayaynu leenahay waxaa la codsanayaa madaxweynaha inaan sawir xusuusta guul foota aan la qabo oo rikoda maanta waa musharaxeena dunida waa madaxweynaheyna aan sawir xusuusta aan la wada galno oo uu dhexda inagaga jiro guud ahaan harsamay socodka munaasabada lanaga intaa subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.